वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਵੀਰਜ਼, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ कैपिटल हिल के उत्ते नैशनल सिख डे नूं मुख रखद्या होया फ्रीडम मार्च का जिहड़ा प्रोग्राम है वो उलीकिया गया। उस हवाले नाल असीं हुण जिहड़ा माहौल आले दाले दुनिया भर दे विच सिरजिया होया इस वक्त सिख कौम जदों 324वें खालसा साजना दिवस नूं समर्पित नगर कीर्तनां दी तैयारी दे विच जुटी हुई है या एक आज़ादाना माहौल दे विच जदों असीं देखदे हां उस किस्म दी जिस किस्म दी परसिक्यूशन इस वक्त पिछे पंजाब दे विच फड़ो फड़ाई तो लैके नौजवानों ते जिहड़े केस पाउण दी NSA दे थल्ले UAPA दे थल्ले वो लाइन सरकार दी निरंतर जारी है। उहदे प्रोटेस्ट दे वजों रोस दे वजों बाहर जिवें माहौल बनया होया वो अज खालसा साजना दिवस के रूप दे विच भी देखण नूं मिल रहा। सो इस हवाले दे नाल असीं अज दीयां जिहड़ियां पिछले 24 घंटे तो लैके या यह कह लो भी 18 मार्च तो लैके जिहड़ियां हुण तक दीयां डेवलपमेंट्स ने उस दे उत्ते ही असीं अज दा जिहड़ा इह सच्चो सच प्रोग्राम है साडा ध्यान केंद्रित होवेगा कि किस किस्म दीयां डेवलपमेंट्स ये होईयां ने ते इन्हां दे जिहड़े दूरगामी प्रभाव होने ने वो की पैणे आ। अज असीं जिस मुकाम दे उत्ते खलोते हैं जिथे किते ना किते साडी आपसी मतभेदां दा एक दौर वो भी नज़र आ रहा है ते नाल ही नाल जिहड़ी स्टेट दी परसिक्यूशन है वो नज़र आ रही है ते किवें असीं कौमी तौर दे उत्ते ये सारे पार्ट नूं हैंडल कर सकते हैं डील कर सकते हैं ते फिर इहदे विचों असीं अगांह वधू स्टैप्स किस किस्म नाल लैके असीं उहदे विचों अपना कोई जिहड़ा सार्थक कॉन्क्रीट स्टैप्स फॉरवर्ड असीं किवें लै सकते हैं, ये एक इस वक्त साडे लई वड्डा सवाल बनया होया। सो अज इस शो दे विच डॉक्टर अमरजीत सिंह खालिस्तान अफेयर सेंटर के संचालक इस वक्त साडे नाल जुड़े हुए आ। आओ उन्हां नाल मिल के अज दे इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब तुहाडा स्वागत है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। हाँ जी, अमरवीर सिंह जी तुहानूं भी ते साडे TV84 राहीं इस प्रोग्राम नाल जुड़े समूह दर्शकां नूं भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब शुरुआत करिए खालसा साजना दिवस नूं मुख रखद्या होया उस दे रिगार्डिंग असीं वाशिंगटन DC भी पहुंचे हाँ। फ्रीडम मार्च नैशनल सिख डे ऑलरेडी रेजोल्यूशन अमरीका दी कह लो इत्थे सैनेट दे विच जिहड़ा आ वो लिआंदा गया है अमरीका कैपिटल हिल दे उत्ते। सो मतलब सिख कौम दे जिहड़े बाहरले मुल्कां दे विच अंबैसीज गुरुद्वारा साहिबान हैगे ने उन्हां दे यतनां दे सदका साडा एक मुकाम या एक इमेज इंटरनैशनल पद्धर दे उत्ते बणिया है। ते अज जो दौर पिछे पंजाब दे विच चल रहा जिवें इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेट कीता एक नैगेटिव इमेज वांग पेश कीता या ये कह लो इंटरनैशनल मीडिया राहीं भी उहनूं अगे प्रमोट करन दी प्रोपेगेंडे दी लाइन जिहड़ी एक एंटी सिख माइंडसैट दे थल्ले रखी है वो इसे इमेज नूं धुंधला करन दे लई या नेगेट करन दे लई उन्हां ने उस हिसाब नाल उहनूं वरतिया है। सो ये दोवें मतलब चीज़ां इस वक्त हैंड इन हैंड चल रही ने। किवें देख रहे हो जिथे एक पासे खालसा साजना दिवस है उत्थे जो सिचुएशन बैक होम पंजाब दे विच बनी हुई है? देखो जिवें तुसीं दस्सिआ कि 6वीं नैशनल सिख डे पैरेड जिहड़ी कि परसों डे आफ्टर टुमारो कैपिटल हिल वाल मार्च फ्रीडम मार्च जिस तो पहला नाम दिता गया सी असीं इस कॉन्टैक्स दे विच वाशिंगटन DC च हैं और जे दुनिया भर दे विच देखीए तो जिथे जिथे भी गुरु नानक रामलेवा सिख कौम वसदी है खालसा साजना दिवस नूं मनाउण नूं लैके जिस किस्म दा उत्साह हर वरे हुंदा है इस वार इस उत्साह दे विच रोस भी शामिल है क्योंकि जो कुछ साडी पंजाब दी धरती ते हो रहा है बेशक सिख कौम घल्लूकारियां दे इतिहास दी वारिस है जी। पर बहुत बार एक जमाना सी जदों तुसीं गैरां वाल उंगल करके किसी दे ओरीजन बारे गल करके कहंदे सी कि उन्हां ने आके साडे हक दब लए जां जदों असीं ब्रिटिश दी गल करदे सी सत्त समुंदर पार दी गल करदे सी जां दरा खैबर पार तो आने वाले हमलावरां दी गल करदे सी। पर अज जिस माहौल दे विच और खास तौर ते पिछले 75 वरियां तो इन जनरल और 39 सालों तो इन पर्टिकुलर जून 84 तो बाद असीं देखते हैं
कि एक तो बाद एक नस्लकुशी, एक तो बाद एक घल्लूकारा और एक तो बाद एक ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਚੱਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਟਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਟਰਮਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕ ਕੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਲੱਭਿਆ ਉੱਥੇ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਖਾਰਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਰੁਣਾਮਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ NSA ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਸਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਲਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੋਸਟਾਈਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਲਫ਼ਜ਼, ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਜੋਇਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੜਾ ਮਾਰ ਔਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੜਾ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੜੇਮਾਰ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ 10-15 ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ 84 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਕਾਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਨਾਮ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਰਨਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਰਬਲ ਨਾਥ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਉਂਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ 30,000 ਬਾਉਂਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਉਂਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2015 ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਕਿਵੇਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਹੋਏ, ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ 8 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2 ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਬਦਲੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਪ ਉਭਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਕਟਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੇਲੇ 50s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵਰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਯੱਗੇਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦਾ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦਾ ਜਾਟ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਾਡਾ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੂਡ ਵੀ ਹੈ, स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटीज भी ने, और दूसरा उन्होंने कहना शुरू किया कि अगर ये खालिस्तान है तो हम भी खालिस्तानी। तो ये जो पोलिटिकल असी देखते हैं कि दिल्ली दे विच जिहड़ी स्टेट है जिसने 1984 तो टोटल वॉर जिहड़ी है वो विढ़ी हुई है साडे खिलाफ, उन्होंने ये गल सवालों नहीं हुई। उस ताकत के सामने उन्होंने 3 कानून जिहड़े ने वापस लेने पे, और सिखां दी ताकत इमेज, और इस पीरियड जदों कुल इंसानियत क्राइसिस जो गुजरी लगभग 1.5 करोड़ लोग कोविड-19 नाल मारे जांदे ने, जिन्हां चों 43 लाख कल्ले भारत च ने जी, जिथे उन्हां दी स्टेट दा सिस्टम टोटल फेलियर च नजर आंदा है। ऑक्सीजन की घाट को दिल्ली वर्गे शहर जिहड़े ने वो किन्ने लोग मर जाते हैं और डेड बॉडीज नहीं संभालियां जांदियां। ते सिखां दा फिर बेस्ट कला उस खिते जी नहीं कि पहली बार डिक्शनरी च ऑक्सीजन लंगर टर्म आंदी है। दुनिया भर दे विच सिख बाहर निकलते हैं अपनी मनुखता की सेवा दे लई, और जिहड़ा बीतिया 2022 खालसा साजना दिवस सी 5 स्टेटां दे हैड ऑफ स्टेट्स ने सिख कौम नूं जिहड़ा खालसा साजना दिवस दी मुबारकां दित्तियां सी, जिन्हां दे विच अमेरिका, कैनेडा, यूके, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। हुण ये पिछोकड़ क्योंकि बहुत बार भावें कुछ चीज़ां रिपीट होंदियां ने, पर ये इंपॉर्टेंट हुंदा है समझण दे लई कि भी ये वरतारा कि जी कोई भाई अमृतपाल सिंह नाम दा नौजवान आ गया, उसने आके जिहड़ा वो हथियारां दा प्रदर्शन शुरू करता है जां उन्हें वंगारिया जां दूजा। मैं समझदा जे तुसीं भाई अमृतपाल सिंह होरां दी आलमोस्ट 10 महीने दी कार्यशैली, उन्हां दी आउटरीच, उन्हां वल्लों पंजाब दे हिंदुआं नूं भी अपनी गल वखड़ी च लैण दी गल, और उन्होंने कहण दी गल कि तुसीं देखो तुसीं डोमीनेटिंग सी, किवें तुहाडी बिजनेस किवें गुजरात दे तुहाडे दूसरिਆਂ ने लै ਲਈ है, कौन इस दे बिहाइंड है। और भाई कोई भी स्टेट फ्लरिश उदों ही करदी है जदों दा व्यापार और इंडस्ट्री फ्लरिश करदी है। और इसे तरह उन्हां दी आउटरीच बाकी घट गिणतियां दे लई भी, और खास तौर ते जिवें उन्होंने द्राविड़ां दा, तमिलनाडु और बाकी स्ट्रगल्स की गल की। और इस दे नाल जिहड़ी स्टेट ने एक वड्डा वैपन जिहड़ा 90s दे विच शुरू कीता सी, ड्रग सबसटेंस अब्यूज, फोर्स्ड सबसटेंस अब्यूज, और जिहड़े दुनिया च थोड़ी बहुत समझ रखते ने कि किवें एक कल्चर दूजे नूं डोमीनेट करन दे लई, खास तौर ते जे असीं यूरोपीयन कॉलोनियल्स नूं देखीए ते उन्हां ने नशे नूं किवें एज ए वैपन इस्तेमाल कीता है। तो फिर जिस मुल्क च असीं बैठे हैं, नेटिव अमेरिकनस दी हिस्टरी, आस्ट्रेलिया के हवाले नाल एबोरीजनल्स जिन्हां नूं हुण फर्स्ट नेशन उत्थे नवीं टर्म दित्ती जाती है, इसे तरह मौरी जिहड़े ने न्यूजीलैंड च भावें उन्हां दा नैशनल एंथम भी बना लो, दूजा भी, लेकिन और साडे अपने खिते च जे अज जिहड़ा चाइना एक वड्डा डेंजर लगदा है अमरीका नूं भी और वैसटर्न पावर्स नूं भी, ते जे तुसीं चाइना दी हिस्टरी देखोगे तो फिर तुहानूं नज़र आएगा कि भी उन्हां ओह तां 5000 साल तो एक अपने आप च वड्डी सिविलाइजेशन सी, लेकिन 18वीं 19वीं सदी तक पहुंचदे हैं
ਕੈਲਕਟਾ ਜਦੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਅਮ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਓਪੀਅਮ ਉਗਾਈ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ। ਸੋ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਟ ਸੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਰੋਇਨ ਔਰ ਕ੍ਰੈਕ ਕੋਕੇਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੈਲੰਜ ਆਇਆ, ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਗੱਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌਂਡਰਿੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਸੋਚ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਰੱਗ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੈਕਟਰ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੋਸਟ ਸਿਕਿਉਰ। ਔਰ ਐਨ ਉਸੇ ਦਿਨ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ 18 ਕੰਪਨੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 80,000 ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਟੰਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਡਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਤਾ ਧਰਤਿਆਂ ਚੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ 2019 ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਡੈਡਲੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ NIA ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ 22-23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਦੇ ਪੱਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹੀ RSS ਪੱਕੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਡਿਊ ਕੀਤਾ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ 25,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵੱਡਾ ਵੈਪਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ
ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਗਏ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮਰੀ ਆਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਰੱਗ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਨੀ ਮੇਕਿੰਗ ਧੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਦਰ ਐਡਿਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਣ ਚ ਆਏ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਖੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡੀ ਐਡਿਕਟ ਕਰਕੇ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਬਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਵੇਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟਰ ਵੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬੰਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਦੋਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੰਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਮੁਖਤਾਰਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਡ EMPLOYE ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੈਂਪੂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੀਲੀਭੀਤ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਔਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੱਕ, UP, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛਾਪੇ, 3-3 ਫੁੱਟੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਮੇਜ ਸੌਫਟ ਇਮੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਤੱਕ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰਾਈਵਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖਾਤਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਚੋਂ ਫਰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਗਭਗ 3 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਫੁਲ 4 ਰਜੀਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੂਝੇ ਹਾਂ। ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਹੋਏ, ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਸ ਹੋਣ, ਰਾਜਵਾੜੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੋਪ ਜੇ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੀ, ਮਰਾਠੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ, ਫਿਰ ਭਰਤਪੁਰ ਦੇ ਜਾਟ ਵੀ ਖਲੋਤੇ, ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹੂਬਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪਦਮਾਵਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਵਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਖਰਯੋਗ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਨੋ ਮੈਟਰ ਚੈਲੰਜਸ ਬੀਤੇ 'ਚ ਵੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਓਵਰਕਮ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿਰਜਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਟਾਇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ
कि जयकार कियो धर्मिया का पापी को दंड दियो है। ये हमेशा ही पापी नूं दंड मिलता है, पर ये भी एक शायद कुदरत का विशेष किस्म का सिलसिला है कि जिहड़ा ताकत की कुर्सी ते बैठदा है उहनूं बीते च जुल्म करन वाले दे नाल की वापरिया वो भुल जाता है। और शायद यही कारण सी मैं पिछले दिनों च हबीब ज़ालिब का एक शेयर कोट किया कि भाई उन्होंने उस वेले दे हाकम जियाउल हक जिहड़े मार्शल लॉ लाया सी जी, और क्योंकि मार्शल लॉ का सिलसिला पाकिस्तान च अयूब खान जिहड़े पहले प्रेजिडेंट भी रहे और फौजी मुखी भी, तो उन्होंने जियाउल हक नूं एड्रेस करदे कहा सी कि तुमसे पहले भी एक शख्स जो यहाँ तख्ते नशीं था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। सो ये भगवंत मान होए, मोदी अमित शाह होए, कल नूं कोई होर आण, इन्हां नूं बीते दे जिहड़े जुल्म करन वाले ने बहुत दूर जाण दी लोड़ नहीं है। इंदिरा गांधी, जनरल वैद्या, बेअंत सिंह, इन्हां सारियां दा की हशर होया, बाकी रब दी दरगाह च भी जिहड़े ने ये हमेशा जवाबदेह होणगे। जी डॉक्टर साहब ਜਦੋਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਕਤ ਕੌਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਸਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। देखो जिहड़ा टैरर हुंदा है जां डर हुंदा है उस दा असर एक वड्डा तबका कबूल है। एक जमाना सी जदों ईवन स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड अंग्रेजी वाले कहंदे सी ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਈਵਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਟਰੂਇਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖੁਦ ਬੈਂਤਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਕਰੰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਡੈਟਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੀ 32-33 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਨਾਟ ਕਾਮਨਵੈਲਥ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਡੈਟਰੈਂਟ ਹੋਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਡੈਟੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਡੈਟਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਰਰ ਨੂੰ, ਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜੀ ਆ ਕੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਕਨ ਦੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਫॉर ਦਾ ਪੀਪਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੈ ਵੀ ਲੈ ਇੱਕ ਧਿਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਹੀਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੁੜਵੇਂ ਭਰਾ ਹੋਣ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਗਈ उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म के नाम थले कि जी असी साबित करना है कि जी लैजिस्लेचर लोगों की चॉइस जी है वो नंबर 1 ते है, जुडिशरी खाम खा लत अड़ाती है। लेकिन उन्होंने लैके हालांकि छोटा जहा मुल्क है इजराइल, असी देखते हैं ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਈਵਨ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਲਡ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਲ ਅਕਸਾ ਮੌਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਬਡਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ 15 ਤੋਂ 20% ਅਰਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਬਿਗਰ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਜੂਨ 84 ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਟੈਂਕ, ਤੋਪਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਹਫ਼ਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3/4 ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਈਵਨ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਿੱਖ ਅੰਡਰ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ 39 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਜੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸੈਸ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਹਕੂਮਤ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 18-19 ਮਹੀਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ, ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਮਾਫੀ ਪੱਤਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਅੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 42,000 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ, ਬੜੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਲਗਭਗ 3-4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਰੱਥ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲਣੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਨਰੋਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਿਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਡ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਨਸੰਗੀ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਨ ਮੁਸਲਮ ਹਿੰਦੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੋਣ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਵੱਡੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਸ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਹੀ ਲਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ TV 84 ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਬਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਡਲ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਤੱਕ
ਕਿ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਹਾਉ ਸੇ ਕੌਮ ਨੇ 3 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਟਾਣਾ ਖੂਪੀਆਂ ਲੋਹਾਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਸੈਂਬਲ, ਹੁਣ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ 122-23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਰੌਲਟ ਐਕਟ। ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ 5 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਉਹ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਟ੍ਰੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋਏ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਬਲੌਕ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਈਵਨ URL ਬਲੌਕ ਹੋਏ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਖਤਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਵਾਲੀ ਔਰ ISI ਏਜੰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੂ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ NDP ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਟਿਮ ਉਪਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਪੋਪ ਦਾ ਕੋਈ ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਟਵੀਟ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਲਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਔਰ ਉਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗੇਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਫੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 84 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਲੋਰੀ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਨਿਕਲੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਵਸੇਵਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਸੇਵ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK, ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ US। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਫੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਐਂਡ ਵਾਇਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵੈਂਡਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਟੈਂਪਲ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਦਿਰ ਵੈਂਡਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਪਾਰਟੀਸਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 125 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਵਜੋਂ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ontario 'ਚ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੈਨਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ
ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨਬਰਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 6 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਅਜੀਤ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 82 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਝੰਡੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਰਚਮ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਨਬਰਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਲ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਫੂਡ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫਲੱਡ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨੋਰਮ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਲਸਹੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਰਡਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਫੁੱਟ ਹੋਲਡ ਬਣੇ, ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਚ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਦਾਲ ਗਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕ ਕੇ ਗੇਮ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਈਲੈਟ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1% ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੌਫ ਜਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸਪਾਈਟ ਆਫ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੁੱਟ ਹਿਜ਼ ਫਿੰਗਰ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ ਵਿਦ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨਵਰਜਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਪਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਈਟਫੁਲੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿ ਭਾਈ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਸ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਔਰ ਇਵਨ BBC ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਵਿਦ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫੈਲੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਸਿੱਖੀ ਥਾਟ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰੈਟਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਪ ਲੇ ਕੀਤਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੰਟਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਲੀਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਡਿਬੇਟ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਤੁਸੀਂ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਾਟ ਨੀਡਡ ਟੂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਤ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੀਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਖਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਉਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪਾੜ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ 700-800 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤੋਹਮਤਾਂ, ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਣਾ। ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਲਾਨਿਆ, ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰ ਜੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਟੈਸਟ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, 700 ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਲਟਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੇਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਗਲਿਆ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੈ, 100 ਦਾ ਜਥਾ ਰੋਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਔਰ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਈਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਸਭ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ
मुड़ के एक वक्री गल है कि सरबत खालसा इंस्टीट्यूशन, फिर 12 मिसलां और दूसरा वो पीरियड निकलता है। ये पार्ट ਜਿਹੜਾ टकरा, फिर ਅਸੀਂ इवन 12 मिसलां ਦੇ पीरियड बहुत बार ਹੁੰਦਾ जी दिल्ली फतह की क्यों ਛੱਡੀ, जस्सा सिंह रामगढ़िया ਨੂੰ क्यों पंजाब ਛੱਡ के ਹੁਣ 200 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਢਹਿ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਈਵਨ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਐਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੁਰੇਗਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਔਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਰਡਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਐਟ ਟਾਈਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਫਤਹ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਲੜਾਈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਲਾਈ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਭੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਸੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜੰਗ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਗ ਲਾਪਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟਡਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਨਾਲੋਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਰੰਟ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਰੂਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 18-19 ਖੁਫੀਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਦਲ ਦਾਲ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲਾਉਂਜ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਕਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਅਕਾਲੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ, ਯਾਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਲਿਆਇਆ, ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਲਿਆਇਆ, ਦੂਜਾ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਵਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮੋੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੱਢ ਲਓ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਮੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਸਤਪਾਲ ਮਲਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਾਈ ਹਾਰਡ ਬੀਜੇਪੀ ਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸਗੰਜ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੌਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ ਰੂਹ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਆਰ ਆਫ ਸਡਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ।
ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਲੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾਈ ਰੂਪ ਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਵਿਹਦਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਭਗੌੜੇ ਪੰਥ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੇਨ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੀਨ ਮੇਖ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਔਰ ਨੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਨਾਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰਨਾਲਾ ਕੋ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੁੱਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੌਇਸ ਮੇਲ ਵੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਭਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚਲੋ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਬਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਦੂਜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਇਮਰਜ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਜੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਚਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਨੌਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੋਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਬਕਾ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਨਰ ਮੈਟਰ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ। ਸੈਕੰਡ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਏਜੰਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਟ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ 90s ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਹੈ ਨੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪੂਰਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂ ਐਮਬੈਸਡਰ ਐਟ ਲਾਰਜ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਵੌਇਸਿਸ ਫਾਰ ਫਰੀडम ਦੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੈਂਡੀ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬੈਸਡਰ ਐਟ ਲਾਰਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 17 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਐਂਡ ਆਲ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜੇ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਰੱਖੀਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੇਸ਼ਨਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲ ਇੰਟਰਸਟ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ, ਕੌਂਸਲੇਟ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਿਕਲੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ। ਜੂਨ 84 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟੋਟਲੀ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਜੁਝਾਰੂ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਓਟ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਆੜ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ IRA ਆਪਣਾ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਸਟਰਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਨ ਫੇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਉਸੇ ਸਪੇਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲੀ ਵੜ ਗਏ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੇ ਆਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕਰਪਟ, ਉਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ ਹੋਇਆ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ ਉਸ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਚਾਹ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਢਮਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੰਟ ਬਿਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੱਲ ਮੁੱਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਫਤਹ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਛੱਡੋ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਾਊ ਸੋਚ, ਸਿੱਖੀ ਮਾਰੂ ਸੋਚ ਔਰ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਬਨੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਖੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ
ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਆਣਾ ਉਹਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਫੋਰਮ ਇਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਸੀਟ ਵੇਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਲਕੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਲਿਬਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਇਸ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਲਫ ਪੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ 'ਚੋਂ ਉਹ ਵਿਕਟਮਹੁੱਡ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗ ਮਚਾ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮੀਡੀਆ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ। ਔਰ ਯੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਡਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਜ਼ ਯੰਗ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਡ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਉਸ ਰਜੀਮ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਭੰਬੜ ਭੂਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਔਨਸਲੌਟ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਪਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਪਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਖਲੋਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਪਾਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੈਰਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਫਰਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤੀਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੈਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸੈਲਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ TRP ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਝੂਠੀ ਸੱਚੀ ਟਾਈਟਲ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰਮੀਨੀਅਨਸ ਦੀ ਲੌਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੋਸਨੀਆ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ ਜਦੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਡਰ ਸੀਜ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਰਬੀਅਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ,
ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲੌਬੀ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਨੈਟੋ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰੇ ਸਰਬੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਖਿੰਡ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਟ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪਾਵਰ ਮੇਨਟੇਨਡ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਕੋਸੋਵੋ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਕੋਸੋਵੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੋਈ, ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸੀ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਚਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਵਰਿਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ, ISI ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਉਹਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 80s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੈਂਡਫੁਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਮਾਤ ਐਲਾਨਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਛੂਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਛੂਤੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲਾ ਗੱਲ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕੱਢ ਲੈਣ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਠੀਕ ਸੁਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨੋਟ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਬੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੰਟ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਛੋਟੀ ਵਿਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਔਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੱਦ ਨੂੰ ਗਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਲਵਾਗਰ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।